واقعہ حضرت باयزید بسطامی رحمہ حضرت باयزید بسطامی رحمہ اللہ کا شمار اسلامی تصوف کے بڑے اولیاء اور عارفین میں ہوتا ہے۔ آپ کا پورا نام ابو یزید طیفور بن عیسیٰ بن شروشان البسطامی ہے۔ آپ کی ولادت بسطم میں ہوئی جو ایران کے موجودہ صوبہ سمنان میں واقع ہے۔ آپ کی زندگی حکمت اور کرامات کے بہت سے واقعات مشہور ہیں جو آج بھی ہمارے لیے مشرہ ہے۔ ابتدائی زندگی حضرت باयزید بسطامی کا بچپن بھی اپنے وقت کی عام بچوں کی طرح گزرا۔ اپنے والدین کی تربیت میں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ آپ کی والدہ ایک نیک اور دیندار خاتون تھی جنہوں نے آپ کی تربیت میں اہم کردار ادا کیا۔ والدہ کی دعاؤں اور تربیت کا اثر آپ کی زندگی میں ہمیشہ نظر آتا رہا۔ علمی سفر حضرت باयزید بسطامی رحمہ اللہ نے اپنے علمی سفر کا آغاز بسطم میں کیا۔ اپنے قرآن مجید حفظ کیا اور اسلامی علوم کی تحصیل کی۔ اپنے حدیث، فقہ، تفسیر اور دیگر علوم میں مہارت حاصل کی۔ علمی سفر کے دوران اپنے بہت سے اساتذہ سے علم حاصل کیا اور مختلف مشائخ سے ملاقات کی۔ تصوف کی طرف مائل ہونا حضرت باयزید بسطامی رحمہ اللہ کی روحانی سفر کا آغاز اس وقت ہوا جب اپنے ایک استاد سے ملاقات کی جو تصوف کی طرف مائل تھے۔ اپنے استاد کی صحبت میں رہ کر تصوف کی حقیقت اور اس کے اسرار کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اپنے دل کو اللہ کی محبت سے ممور کیا اور دنیاوی خواہشات کو ترک کر دیا۔ اللہ کی محبت حضرت باयزید بسطامی رحمہ اللہ کی زندگی کا مقصد اللہ کی محبت اور رضا کا حصول تھا۔ اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت، ذکر اور مراقبے میں گزارا۔ آپ کی راتیں اللہ کی یاد میں گزرتی تھیں اور دن عبادت اور خدمت خلق میں۔ آپ کا کہنا تھا کہ اللہ کی محبت ہی سب سے بڑی دولت ہے اور اس کی رضا ہی سب سے بڑی کامیابی۔ کرامات حضرت باयزید بسطامی رحمہ اللہ کی زندگی میں بہت سی کرامات مشہور ہیں۔ ان میں سے چند مشہور کرامات درج ذیل ہیں۔ چور کا واقعہ ایک رات حضرت باयزید بسطامی رحمہ اللہ اپنے حجرے میں عبادت میں مشغول تھے کہ ایک چور ان کے گھر میں داخل ہوا۔ چور نے گھر کی تلاشی لی لیکن اسے کچھ نہ ملا۔ جب وہ مایوس ہو کر جانے لگا تو حضرت باयزید بسطامی رحمہ اللہ نے اسے آواز دی اور پوچھا کہ کیا وہ کچھ تلاش کر رہا ہے۔ چور نے کہا کہ اسے کچھ نہیں ملا۔ حضرت باयزید بسطامی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں کچھ نہیں ملا تو تم یہاں بیٹھ جاؤ اور اللہ کا ذکر کرو، شاید اللہ تمہیں کچھ عطا کرے۔ چور نے حضرت باयزید بسطامی کی بات مانی اور بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد چور کی حالت بدل گئی اور اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو گئی۔ وہ توبہ کر کے نیک انسان بن گیا۔ پانی پر چلنا ایک دن حضرت باयزید بسطامی رحمہ اللہ اپنے مریدین کے ساتھ ایک دریا کے کنارے پہنچے۔ دریا کا پانی بہت تیز تھا اور پار کرنا مشکل تھا۔ حضرت باयزید بسطامی نے اللہ کا نام لے کر پانی پر قدم رکھا اور دریا کو پار کر لیا۔ ان کے مریدین نے بھی ان کے پیچھے پیچھے پانی پر چل کر دریا کو پار کر لیا۔ یہ کرامت دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے اور اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کیا۔ مردہ کو زندہ کرنا حضرت باयزید بسطامی رحمہ اللہ کے مریدین میں سے ایک کی بیٹی بیمار ہو گئی اور کچھ دن بعد وفات پا گئی۔ مرید نے غمزدہ ہو کر حضرت باयزید بسطامی سے درخواست کی کہ وہ اس کی بیٹی کے لیے دعا کرے۔ حضرت باयزید بسطامی نے اللہ کے حضور دعا کی اور اللہ کے حکم سے وہ بچی دوبارہ زندہ ہو گئی۔ یہ واقعہ لوگوں کے ایمان کو مزید مضبوط کرنے کا باعث بنا۔ گمشدہ مال کی واپسی ایک دن حضرت باयزید بسطامی رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا جو اپنا مال گم کر بیٹھا تھا۔ وہ بہت پریشان تھا اور حضرت باयزید بسطامی رحمہ اللہ سے مدد کی درخواست کی۔ حضرت باयزید بسطامی رحمہ اللہ نے اس شخص کو تسلی دی اور اللہ سے دعا کی کہ اس کا گمشدہ مال واپس مل جائے۔ کچھ وقت بعد وہ شخص اپنے مال کو صحیح سلامت واپس پا گیا۔ پانی سے آگ کا بھڑکنا ایک دن حضرت باयزید بسطامی رحمہ اللہ کے مریدین ان کے لیے کھانا تیار کر رہے تھے لیکن آگ جلانے کے لیے کوئی چیز موجود نہ تھی۔ حضرت باयزید بسطامی رحمہ اللہ نے اللہ کا نام لے کر پانی پر دعا کی اور وہ پانی آگ میں تبدیل ہو گیا۔ اس آگ پر کھانا تیار کیا گیا۔ یہ کرامت دیکھ کر مریدین نے اللہ کی قدرت کا شکر ادا کیا۔
हुआ में सफ़र। हज़रत बायज़ीद बस्तमी रहमाउल्लाह की एक करामत ये भी मशहूर है कि वो एक दफ़ा अपने मुरीदैन के साथ सफ़र कर रहे थे। रास्ते में एक बड़ी रुकावट आई जिसे उबूर करना मुश्किल था। हज़रत बायज़ीद बस्तमी रहमाउल्लाह ने अल्लाह का नाम लेकर दुआ की और वो अपने मुरीदैन समेत हवा में उड़ते हुए इस रुकावट को उबूर कर गए। ये करामत देखकर लोग हैरान रह गए और अल्लाह की कुदरत का एतराफ़ किया। बीमार की शिफा। हज़रत बायज़ीद बस्तमी रहमाउल्लाह के पास एक शख्स आया जो बहुत बीमार था और दुनियावी इलाज से ठीक नहीं हो रहा था। हज़रत बायज़ीद बस्तमी रहमाउल्लाह ने इस शख्स के लिए दुआ की और उस पर अपना हाथ फेरा। अल्लाह के हुक्म से वो शख्स फौरी तौर पर सेहतयाब हो गया। ये करामत देखकर इस शख्स और उसके खानदान वालों का ईमान मजबूत हो गया। एक मुरीद का ख्वाब। हज़रत बायज़ीद बस्तमी रहमाउल्लाह के एक मुरीद ने ख्वाब में देखा कि वो जन्नत में है और हज़रत बायज़ीद बस्तमी रहमाउल्लाह भी वहां मौजूद है। इसने ये ख्वाब हज़रत बायज़ीद बस्तमी रहमाउल्लाह को सुनाया। हज़रत बायज़ीद बस्तमी रहमाउल्लाह ने इस ख्वाब की ताबीर बताई कि ये अल्लाह की तरफ से उनकी रूहानी मकाम की तस्दीक है और उनकी मोहब्बत अल्लाह के नज़दीक काबिल कबूल है। एक सफ़र का वाक़या। एक दफ़ा हज़रत बायज़ीद बस्तमी रहमाउल्लाह अपने मुरीदैन के साथ सफ़र कर रहे थे। रास्ते में उन्हें खाने के लिए कुछ मुयस्सर नहीं आया। हज़रत बायज़ीद बस्तमी रहमाउल्लाह ने अल्लाह के हुजूर दुआ की और एक दरख्त पर फल आ गए। उन्होंने अपने मुरीदैन के साथ उन फलों को खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। शेख की मदद। एक दिन हज़रत बायज़ीद बस्तमी रहमाउल्लाह के पास एक शख्स आया जिसका शेख मुश्किल में था। हज़रत बायज़ीद बस्तमी रहमाउल्लाह ने इस शख्स की हालत देखी और अल्लाह से दुआ की। अल्लाह के हुक्म से वो शेख मुश्किल से निजात पा गया और हज़रत बायज़ीद बस्तमी रहमाउल्लाह की करामत का कायल हो गया। हज़रत बायज़ीद बस्तमी रहमाउल्लाह की ये करामात अल्लाह की तरफ से उनकी अज़मत और उनकी रूहानी मकाम की तस्दीक करती है। उनके वाक़यात और करामात हमें सिखाते हैं कि अल्लाह की मोहब्बत और उसकी रज़ा हासिल करने के लिए अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के अहकामात के मुताबिक गुजारना चाहिए। हज़रत बायज़ीद बस्तमी रहमाउल्लाह की ज़िंदगी और उनकी करामात हमारे लिए मशल्ला हैं और हमें अल्लाह की क़ुर्बत हासिल करने के लिए तरग़ीब देती है। हज़रत बायज़ीद बस्तमी रहमाउल्लाह के अक़वाल। हज़रत बायज़ीद बस्तमी रहमाउल्लाह के अक़वाल आज भी हमारे लिए मशल्ला है। आपके कुछ मशहूर अक़वाल दर्ज झैल हैं। अल्लाह की मोहब्बत। अल्लाह की मोहब्बत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं और उसकी रज़ा से बढ़कर कोई कामयाबी नहीं। इबादत की हकीकत। इबादत का मकसद अल्लाह की रज़ा हासिल करना है, न कि दुनियावी फ़ायदा। सब्र व तहम्मुल। सब्र व तहम्मुल से इंसान की रूहानी तरक्की होती है और अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। शुक्रगुजारी। अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो ताकि तुम्हारी नेमतों में इजाफा हो। तौबा। तौबा इंसान को अल्लाह के करीब ले जाती है और उसके गुनाहों को मुआफ करती है। वफात। हज़रत बायज़ीद बस्तमी रहमाउल्लाह की वफात 261 हिजरी में हुई। आपकी वफात के बाद भी आपकी तालीमात और अक़वाल लोगों के दिलों में जिंदा रहे। आपकी कब्र बस्तुम में वाक़े है और आज भी लोग वहां जाकर फैज़ हासिल करते हैं। नतीजा। हज़रत बायज़ीद बस्तमी रहमाउल्लाह की ज़िंदगी हमें अल्लाह की मोहब्बत, इबादत और खिदमत खुल्क का दर्स देती है। आपके अक़वाल और करामात हमारे लिए मशल्ला हैं और हमें सिखाते हैं कि किस तरह हमें अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के अहकामात के मुताबिक गुजारना चाहिए। आपकी तालीमात और नसीहतें आज भी हमारे लिए अहम हैं और हमें सिखाती हैं कि किस तरह हम अल्लाह की रज़ा हासिल कर सकते हैं और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हज़रत बायज़ीद बस्तमी रहमाउल्लाह की ज़िंदगी का हर वाक़या और हर करामत हमें सिखाती है कि अल्लाह की मोहब्बत और उसकी रज़ा ही सबसे बड़ी कामयाबी है। आपकी ज़िंदगी के हालात, वाक़यात और अक़वाल हमें सिखाते हैं कि किस तरह हमें अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के अहकामात के मुताबिक गुजारना चाहिए और हर हाल में इसकी रज़ा की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें हज़रत बायज़ीद बस्तमी रहमाउल्लाह की तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें भी अपनी मोहब्बत और रज़ा अता फ़रमाए।
آمین.